حي على الفلاح. أيها الأحبة ملكام سو يتودد سو ادمي رزمه بملكامنتو يقتله ስራው ያማረ ነው ብለውሃል መጥፎው ደግሞ በተቃራኒ ነው إذن اخواني ከአምና እነዚህ ቀናቶች እስከ ዛሬ እነዚህ ቀናቶች ድረስ ዓለም ላይ የምናቃቸው የማናቃቸው ብዙ ሰዎች ወደዛኛው ዓለም ሄደዋል እኔንና እናንተን አቆይቶ ለነዚህ ለተባረኩ ከበስተፊታችን እየመጡ ላሉ 10 ቀናቶች የጋበዘን አላህ ሰማይ ምድር የሞላ ለሱ የሚመጥነው እሱ በሚያውቀው መልኩ ምስጋና ይገባው አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ايها الاحبه እነዚህን ቀናቶች አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል ፍጹም አልቋቸው ማለባቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለየት አድርገው አክብረዋቸው ከዱንያ ቀናቶች በሙሉ የሚበልጡት እነሱ ናቸው አሉ قال سبحانه والفجر وليال عشر والشفع والوتر بممال وليال عشر باسروا ቀናቶች ይሆንብኝ والشفع በሙሉዎቹ والوتر በጉዶሎቹ አለ በአስረኛው የዓረፋ ቀን በዘጠነኛው የሐጅ ቀን በአስሩም ቀናቶችም ጭምር ይሆንብኝ በሚል ማለ وقال سبحانه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود على الله وشاهد ومشهود اليوم الموعود كما قال المفسرون هو يوم القيامة بقطرويت التي هنبن وهو يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة الله رب العزة والجلال በእነዚህ ቀናቶች ምሎ የዕለቶቹን የነዚህን 10 ቀናቶች ሙባረክነትና ደረጃቸው የላቀ መሆኑን ነገረን አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል የነዚህን የቁርአን አያዎችን ማዕና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባጭር አማርኛ በሚገባ አገላለጽ ነገሩን ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى عبدا من النار من يوم عرفة الله رب العزة والجلال بأمتس برمضان بليلة القدر وغيرها بتلاقي قناتوች جمعة كان بتلاقي አጋጣሚዎች ባሪያዎቹን ከጀሃነም ነፃ ይላል አላህ ብዙ ባዛሮች አሉ ከጀሃነም ነፃ የምንባልባቸው እድሎች አሉ ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቁጥር ደረጃ እንደ አረፋ እለት አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል ከጀሃነም ነፃ የሚልበት እለት የለም ከዱንያ ቀናቶች አሉ ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ثم قال وإنه ليدنو يعني ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وكبريائه ومكانته وعظمته السم بميمتنو ملكو السو بمياوقو ملكو انيا بماناوقو ملكو جهلاء سلهونن وما اوتيتم من العلم الا قليلا عرفنا ما عرفنا وجهلنا ما جهلنا لاننا جهال سلماناك مناوقون እናቃለን የነገረንን የማናውቀውን አናቅም አላዋቂ ስለሆነን وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فليعرف كل واحد مكانته كلهم قدر لياك الجبال نبي صلوات ربي وسلام عليه يدنو بلوهال فاقبله غصبا عنك لأنه قول الحبيب صلوات ربي وسلام وينزل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه يورد للسبا ممتنو ملكو السبا ميوقو ملكو بلوهال تكبل بقد لا تقل كيف ولا تقل متى ولا تقل أين لأنه ليس لك علم بهذا لأنك جاهل مجهول على هذا كلنا لا نعرف
الكيفية مجهولة ولكنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه لا يعرف كيفيتها أحد ولا النبي ولا الجبريل ولا إسرافيل ولا الميكائيل لا يعرف كيفيتها أحد من ما أقوم من ديت الدنيا الله بيجانو حتى نبي يقول صلوات ربي وسلم إن كان نينا نانت بزيج قنصلو قتاچلنا نبي إن كان حتى جبريل إن كان كيف እንደሚ ወርድ الله ነው የሚያውቅ إذن ይወርዳል ብለውሃል ተቀበል በግድ ይወርዳል ከተባል ከይፍየውን ምን አስጠይቅ አንተ ምን አገባህ እዛ ውስጥ ለማንኛውም የዓረፋ ዕለቱን አክብሮ የመጡትን እንግዳዎቹን አክብሮና ወዶ ፈቅዶ ወደ ሰማይ ዱንያ ይወርድና ፈዩባሂ ቢሂሙል መላኢካ አሉ አላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ዓረፋ ሜዳ ላይ ለበይክ اللهم ለበይክ እያሉ እዛ ሜዳ ላይ ክብራቸውን ልብሳቸውን ማዕረጋቸውን ማንነታቸውን ጥለው ለጌታቸው ፀሐይ ላይ የሚንቃቁ የሚንገላቱ ባሪያዎቹን ለማየት ወደ ሰማይ ዱንያ ይወርዳል እዛም ሆኖ ያያቸው ነበር ግን በማክበርና በማላቅ ከዚያም ፈዩባሂ ቢሂሙል መላኢካ መላእክቶቹ ላይ ይፎክርባቸዋል አያቻቸው ማ አራዱ ሃኡላ ምን ፈልገው ነው እነዚህ መተው እዚህ የሚንቃቁት ኡሽሂዱኩም ያ መላኢከቲ ኢኒ ቀድ ገፈርቱ ለሁም አኒ ቀድ ገፈርቱ ለሁም እናንተ ምስክር ሆኑብኝ እነዚህን በሙሉ ይቅር ብያቸዋለሁኝ ከጀሃነምም ሁር ብያቸዋለሁኝ ብሎ ያውጃል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فلذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه قال النبي صلى الله عليه حج ያደረገ ሰዓቱን የጠበቀ እናቱ እንደወለደችው ሆኖ ነው የሚመለሰው ለምን የዚያለታ አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል ሁሉንም ሁር ስለሚል ኢብኑ ረጀብ ረሕመቱላሂ ዐለይህ ለመሆኑ ዓረፋ ሜዳ ላይ የቆሙትን ብቻ ነው ወይስ ሌላውንም ጭምር ነው የዚያለታ ከጀሃነም ነፃ የሚባለው ስለሚለው ሲያብራሩ قال يوم عرفة يوم يعتق الله سبحانه وتعالى عباده من النار كلهم ثم قال فيعتق الله فيه من وقف في عرفة ومن لم يقف بها بعرفة ميدا لا يقومونم عرفة لا لمقوم يالتدلونم هلا من أهل الأمصار بيالوبت بيمن دراتشو هونو كجهنم نزع إلى الله رب العزة والجلال لأنه فضله واسع يا الله رحمة سفي سلوهنا ثم قال فلذلك كان يوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين قال يبمك أتلو ألت عيد يهونبت قدي لهلم مسلم عيد يهونو بزت أنيو ألت هلم كجهنم نزع سلطة የምስጋናና የደስታ የበዓል ዕለት የተደረገበት ምክንያቱ ለዚያ ነው እንጂማ ዓረፋ ሜዳ ላይ ብቻ የቆሙት ቢሆኑ ነፃ የሚደረጉት ኦር የሚማሩት ሌሎቻችን የነሱ አጃቢ እንሆን ነበር إذن إخواني የዚያን ዕለት ከጀሃነም ሁር ለመባል የፈለገ ደረጃው እንዲልቅ የፈለገ ወንጀሉ እንዲረግፍለት የፈለገ የዘጠነኛውን ዕለት ጉዳይ በዒባዳ የማሳለፉን ጉዳይ ሀደራ ነው የምንላችሁ ለኔም ለናንተም ዘጠነኛው ብቻ ነው ወይ ሌሎቹንስ ምን አሉ አስሩን ቀናቶች ለምን ወለያሊን ዐሽሪ ብሏልና አላህ አስሩ ቀናቶች ሌሎቹ ስለሚለው قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه الحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر من ذي الحجة كأسروا قناتك يبلت ملكام سرى الله زندا يتودد يلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رمضان بيهون رمضان بيهون يمجرش رمضان أسر قناتك بيهون النسم بيهون ليلة القدر بتهون الصام بتهون ነብዩና ያሉት ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ እኛ ረመዳን በተዋረድ ስለተቀበልነው
በዘልማድ ስለያዝነው ረመዳን ሲመጣ ለየት ያሉ ቀናቶች እንደሆኑ መንፈሳችን ልዩ ዝግጅት ያደርጋል። አሽሩ ዝልሕጃ ሲመጣ ግን ምንም የሚለወጥ ነገር የለም ውስጣችን ላይ በብዛት። ለምን? አስተምሮ ላይ ነው ችግሩ፣ እኛ ላይ ነው ችግሩ፣ እናንተ ጋር አይደለም። አላ ኩሊ ሓል ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይህ ከረመዳን ቀናቶች እንኳን እነዚህ 10 ቀናቶች ይበልጣሉ ብለው አሉ። ወለል ጂሃዱ ፊ ሰቢልላህ አሏል። አሁን ሱብሓነላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ሰደቃው ምናምኑ ከሌሎች ቀናቶች ሁላ ከየትኛውም ዒባዳ ይበልጣል የሚሉት ጂሃድንም ጨምሮ ነው እንዴ አሏቸው። ነዓም ቃለ ወለል ጂሃዱ ፊ ሰቢልላህ ኢላ ረጁሉን ኸረጀ ቢነፍሲሂ ወማሊሂ ወለም የርጅዕ ሚን ዛሊከ ቢሸይ። እሱ ብቻ ነው የሚበልጠዋል። ጀማዓ በእነዚህ በ10 ቀናቶች ሰደቃ የሚያወጣ በእነዚህ በ10 ቀናቶች የሚሰግድ የሚዘክር ምናምን ጂሃድ ወጥቶ የሚታገለው ሰውዬና እሱ አጅሩ ማን ይበልጣል ከተባለ እሱ ነው የሚበልጠው ጂሃድ ወጥቶ ከነነብሱ ከነንብረቱ እዛ የቀረ ካልሆነ በስተቀር አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የተጋነነ ሐዲስ አይደለም፣ ፊ ሰሒህ አልቡኻሪ ያለ ሐዲስ ነው አሁን የሰማችሁ። እሺ በእነዚህ ቀናቶች ምን እንስራ? የትኛው ስራ የበለጠ ይወደዳል? እስቲ አንድ ሁለቱን ዘርዘር ላድርግ ሰዓት በበቃኝ ያህል። አወለን አሰላቱ ዐላ ወቅቲሃ የሰላት ጉዳይ ጀማዓ الأمر الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بدون مجاملة وبدون خوف. من ترك الصلاة فقد كفر وهو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلاة يتوى كفر قالوا نبي صلى الله عليه وسلم بنيانا بالنسو مكاكل يالو ليونت يسم قداي أدلم أيلنا أحمد مبال أدلم እንግዳውሳ መስገድና አለመስገድ ነው የተዋት ከፍሯል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በሳምንት ጁሙዓ መስገድ ኦር በአመት ረመዳን መስገድ ኦር ደስ ሲለን ስንነሽጥ መስገድ ሲደብረን መተው ይሄ አይደለም እስልምና። قال الحبيب صلوات ربي وسلام عليه استقيموا قتبلوا በቃ እስልምና ውስጥ ቀጥበል إما مسلم وإما مكفر بينهما ما في طريق استقيموا ولن تحصوا ጽኑ በምትችሉት ያህል ኢስላም ያዘዘውን ሁላ ለተግብሮ ብላችሁ ብትሉ ይጣናችኋል። አትችሉት ካቅም በለን ግን በምትችሉት ያህል ጣሩ። ثم قال واعلموا أوقوا أن خير أعمالكم الصلاة ከስራዎቻችሁ ሁላ የተሻለው ሰላት ነው አሉ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ። ተወግተው ወድቀው ወደ ቤት ወስደዋቸው ፈጅር እያሰገዱ ነው። ቢጠሩ አይሰሙ፣ ቢጠሯቸው አይሰሙ። ያ አሚር አልሙእሚኒን ያ ዑመር አይሰሙ። አንድ ሰሃቢይ መጣና አሰላት በሏቸው አላቸው። ያ አሚር አልሙእሚኒን አሰላት አሏቸው። ከዚያ ነቁ። መጀመሪያ አልሰሙም እኮ ተሰውረዋል ራሳቸው። ነቁ። አላሰለናስ ሰው ሰገደ ብለው አሉ። እያሰገዱ ነው የተመቱት። ሰው ሰገደ አሉና ቃል አላ አዋጅ ልብ ያለህ ልብ በል ጆሮ ያለህ ስማ ማለታቸው እኮ ነው። አላ ላ ሐظ ፊል ኢስላሚ ሊመን ተረከ ሰላት እስልምና ውስጥ ድርሻ የለውም ሰላት የተወሰው። አለቅ ሰላት የማይሰግድ ሰው ልጁን አታግባ እሷ ማሰግድ ከሆነ። ሰላት የማይሰግድ ሰው ልጅህን አትዳረው። ሰላት የማይሰግድ ሰው ቢሞት አትቅበረው። ሰላት የማይሰግድ ሰው ጀናዛው ላይ አይሰግድ። ሰላት የማይሰግድ ሰው ጀናዛው አይታጠብ። ሰላት የማይሰግድ ሰው ቢታመም አይጠየቅ። 8 የሙስሊም ሐቅ ሰላት ለማይሰግድ ሰው የለው። ሀብታም ሆነ ድሃ ሆነ ባለስልጣን ሆነ ብሎ ሰው ሆነ አይደለም። ሰላት የማይሰግድ ሰው ይሄ ድርሻ የለው። ከሞተ አያገሌ ሞቶ ጠንብቶ አካባቢውን አገማው እንዳይባል የሆነች ቦታ ላይ ቆፈር አድርጋችሁ ቅበሩት አሉ። هذا هو حقه. ثانيا صيام ዘጠኙንም ቀን ከተቻለ መጾም፣ ካልተቻለ የተቻለውን ያህል መጾም። በተለይ የዘጠነኛውን ቀን ጉዳይ ኸዋኒ ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ጥቅል በሆነ አማርኛ ወየትኛውም ስራ አላህ ዘንዳ የተወደደ ነው በእነዚህ ቀናቶች ናቸው። ከስራዎች ደግሞ አላህ ዘንዳ የተወደደ ስራ ጾም ነው። አሰውሙ ሊ ወአና አጅዚ ቢሂ ያለው ስለወደደው ነው። ኢዘን ጾም ልዩ ዒባዳ ነው፣ የተወደደ ዒባዳ ነው፣ የሚጠናም ዒባዳ ነው።
በተለይ የኢማን ክፍተት ላለበት የሚጠና ዒባዳ ነው። ተያይዞ ደግሞ ሱስ ላለበት እጅግ ከባዱ ዒባዳ ጾም ነው። ሱስ እንደው አላህ ያጥፋትና ኢዘን እነዚህን 10 ቀናቶች በተቻለ ካልተቻለ ደግሞ የምንችለውን ያህል 9ኛው ግን ሊያመልጠን አይገባም። እንደው ፈርድ ነው ባይባል እንኳን በጣም አጠንክረውታል፣ አጓጊ በሆነ መልኩ ገልጸውታልና 9ኛውን ቀን የሆነ ስፔሻል ኬዝ ኖሮ ካልከለከለን በስተቀር ሁሉን ትተን እርግፍ አድርገን 9ኛውን ቀን ሁሉም ሊጾሙ ይገባል። በበስ لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة يا عرفة إلى تصوم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يا جماعة يا عرفة كان تصوم يولد عامت وانجل يا الرقف البيه كبيتاي تصفار قال لون قبس وجاجوش لبيك بلو هيدوان وانجلاتشو تمرو يملسالو እኔና እናንተ ደግሞ ስላልተጠራን ቀርተናል። የበይተ መልካች እንዳንሆን ከነሱ ጋር አጅር እንድንጋራ አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል እነሱን አረፋ ሜዳ ላይ ቁሙ ግን እንዳትጾሙ ብሎ ከለከለ። እኛን ደግሞ አረፋ ሜዳ አልተጠራችሁም በተራ ነውና ጉዳዩ ግን ጾሙ ብሎ አዘዘ ነብዩ ሰለዋት። እነሱ መጾም አይችሉም፣ እኛ ደግሞ መቆም አልቻልንም። ስለዚህ ጾመን እነሱ ቆመው የሚያገኙትን አጅር እንድሻረካለን ወርቃማ ድል እንዳያመልጠን። ሌላ ጀማዓ እንደው ዛሬ ትኩረት ላድርግ የፈለኩት ሰደቃ ላይ። ይህ ቀን በሚመጣበት ጊዜ ረመዳን ሲመጣ ዘካ የሚሰጠውም ዘካ ላይ፣ ሰደቃ የሚያወጣውም ሰደቃ ላይ በቃ ይጎለብታል፣ ይጀግናል አይደል? እጅ ይዘረጋጋል። በእነዚህ ቀናቶች ግን ለየት ያለ ነገር አናይ። ለምን ከተባለ ምክንያቱ ሁለት ነው። አንደኛ ከልካይ የነበረው ሰይጣን ረመዳን ላይ ይታሰራል፣ በእነዚህ ቀናቶች አይታሰርም። ታገለው ነው የተባልከው። ታግለህ ጣለው ወይ ጣለህ የራስ ጉዳይ ነው ብሎ ለቆታል አላህ። ኢዘን አንድ ይሄ ነው ይከለክላል፣ ድህነትን እያሳየ ይከለክላል። ሁለተኛ በዳዕዋው ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ የነዚህን ቀናቶች ደረጃ አልቀን መንገሩ ላይ ክፍተት አለብን። ያው ዳዕዋችን እንደምታውቁት ስለሆነ ማለት አይደል? ያው ስለዚህ ክፍተት አለብን። በሚገባ መልኩ አልገለጽነውምና ለማንኛውም እኽዋን በእነዚህ 10 ቀናቶች ውስጥ በተለይ በ9ኛው ቀን የዱዓ ቀን ስለሆነ ሰደቃ ደግሞ ዱዓ ደግሞ ሰደቃ ሲቀድመው ያ ሰላም ሙስተጃብ ነው። ቀቢሉ አምዋጀል በላኢ ቢሰደቃ አጥፊኡ ናረ ጀሃነመ ቢሰደቃ አደል? አጥፊኡ ገደበ ረቢ ቢሰደቃ። ብዙ ነው በሰደቃ ዙሪያ የመጣው ሐዲስ። ኢዘን እኽዋኒ ሐጃ ያለበት ሰው መቼም ሐጃ የሌለበት የለም፣ ደረጃው ይለያያል እንጂ ሐጃ ያለበት ሰው የዚያን ዕለታ ሐጅ ሰደቃ በማውጣት ምስኪኖችን በማፋለል ወፊ አምዋሊሂም ሐቁን ሊሳኢሊ ወልመሕሩም አለኩ። ሀብታሞችን ሲገልጻቸው ወዳጆቹን ዘካ ከማውጣታቸው ባለፈ ከንብረታቸው ደግሞ ለየት አድርገው ያስቀመጡት አላቸው። ሐቅ አለ ብለው የመደቡት አለ። ለማ ሊሳኢሊ ለሚለምናቸው፣ ወልመሕሩሚ ለመለመን ክብሩ ለከለከለው ደግሞ አለ አላህ። ቤቱ ሄደው አንኳክተው ምን ቸግሮ ሆኖ ብለው ይጠይቁታል። ሳይጠይቃቸው ፊቱን አውቀው እገሌ ነገር ቸግሮታል፣ እገሊት ያ ነገር ቸግሯታል ብለው የሚጎበኙ ናቸው ብሎ አደነቀ አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል። ኢዘን እኽዋኒ አረፋ ሲመጣ አዲስ ልብስ እንገዛለን፣ አዲስ ጫማ እንገዛለን፣ አዲስ ሞባይል፣ አዲስ የቤት ዕቃ ምናምን አይደል? አረፋ ሲመጣ ስጋ መብላት አይደለም፣ ስጋ ማየት የማይችል ማህበረሰብ ሀገሬ ላይ ሞልቷል። በየገጠሩ ሁላችንም ምንጫችን ከገጠር ነው፣ ከተማም ያው ነው ሐሉ በብዛት። ግን እንደው ከተማ ላይ አንድ ጎረቤት እንኳን ባያበላውም ሲያርድ እንኳን ያያል። ተማም እንደው ባይኑ እንኳን በልቶ ያልፋል። ገጠር ላይ ግን ጭራሽ ያንን የማያዩ የዚያን ዕለታ ለየት ያለ 1 ኪሎ ዱቄት እንኳን መግዛት የማይችሉ ብዙ የምናውቃቸው የኔ ያንተ አጎት የኔ ያንተ ያጎት ልጅ አያት አክስት ምናምን ሞልተዋል። ጎበስ እነሱ የሚልሱትን አጥተው እነሱ የሚቀምሱትን አጥተው የአረፋ ዕለት ለየት ያለ ቂጣ የሚጋግሩበት እንኳን የሌላት አክስቴ የሌለው አጎቴ የሌለው ቤተሰቤ ባለበት ፋሽን ብለብስ ሞደርን የሆነ አለባበስና ማቴሪያል እቤት ላይ ብጠቀም ደስታው ይሞላል። ጎበዝ እዚያ ጋር አክስቴ የምትበላውን አጥታ እዚህ ጋር አጎቴ የሚለብሰውን አጥቶ አዲስ ብለብስ ያምራል። ኢዘን እኽዋኒ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ
ለልጆቻችሁ ልብስ ትገዛላችሁ፣ አላህ ይክፈትላችሁ። ለራሳችሁም ትገዛላችሁ፣ ጨምርላችሁ። ቤት ውስጥም ቁሳቁስ ትቀይራላችሁ። አዲስ ምንጣፍ፣ አዲስ መጅሊስ፣ አዲስ አልጋ፣ አዲስ ኢላኺሪ አላህ ይጨምርላችሁ። هذا فضل الله عليكم فوسعه عليكم ይጨምርላችኋል። ግና ጎበዝ ሰልቫጁን ወደ አጎትህ፣ ሰልቫጁን ያክስትህ ልጆች፣ ሰልቫጁን ያጎትህ ልጆች፣ ሰልቫጁን ወደ አያትህ ላክ። በዚያ ጎበዝ አንተ አዲስ ደስት ለብሰህ ከምትደሰተው በላይ ያንተን ሰልቫጅ ለብሰው እነሱ ይደሰታሉ። የዛን ዕለት በተለይ ኡድሕያ ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ስለ ኡድሕያ በሚያጓጓ መልኩ ሲገልጹ ስታርደው ደሙ መሬት ሳይነካ ያንተ ወንጀል ይረግፋል አሉ። ብቻ ወንጀል ነው የሚረግፈው አይደለም። እንግዲያውሳ በፀጉሩ ቁጥር ልክ አጅርም ይጻፍልሃል አሉ። በግ ሆነ በሬ ሆነ ግመል ሆነ ጎበዝ። ታዲያ ለኛ ብቻ እንድንበላው ነው የተፈለገው አይደለም። ለኛ አርዶ መብላቱ ሱና ነው። ለሌሎችም እንድናካፍል ነው የተፈለገው። ኢዘን ሀብት አላህ የሰጣችሁ ሰዎች ለራስህ አንድ በግ ኦር አንድ በሬ አረድክ፣ ገጠር ላይ ደግሞ 5-6ቱን ላክ፣ እዚሁም ደግሞ 5-6ቱን እረድ። ወሃከዛ የዚያን ዕለት ብዙ የቲሞች አሉ። ካፊሉል የቲም አነ ወካፊሉል የቲም ከሃተይኒ ፊል ጀና ብለው አጓግተዋል ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ። እኔና የቲም ተንከባካቢ ጀነት ላይ እንዲነን ብለው አንጓግተዋል ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ። ኢዘን የዚያን ዕለት ምስኪኖችን መጎብኘት፣ የቲሞችን መጎብኘት፣ በተለይ ዱዓቶቻችሁ፣ ዑለማዎቻችሁ፣ ኢማሞቻችሁ፣ የመስጂድ ኻዲሞች የሚሰጣቸውን ደሞዝ ቀረብ ብላችሁ ጠይቋቸው። ስንት ነው የሚከፈልህ አንተ ኸጢብ? ስንት ነው የሚከፈልህ አንተ ዘበኛው? ስንት ነው የሚከፈልህ አንተ ሙአዚን ብለህ ጠይቀው እስቲ የሚከፈለው ደሞዝ። ወላሂ ብነግራችሁ የሚያሳፍር ነው። አቅሙ ልኩ ያ ስለሆነ ነው መስጂዱ ኦር መጅሊስ። ግን አቅሙን አላህ የሰጣችሁ ሰዎች ሁሌ እንኳን ባትጎበኟቸው ቢያንስ በእንደነዚህ አይነት የበዓል ቀናት አይዞህ አብሽር እኔ አለሁኝ ካልተባባልን ያዝኑብናል። ባያዝኑብንም ደስታችን ጎዶሎ ይሆናል። ሌላው እኽዋኔ የመጨረሻዬ በእነዚህ ቀናቶች ወላጆቻችሁን ሐደራ፣ በሐያት ያሉላችሁ ወላጆቻችሁን ሐደራ፣ የሞቱባችሁ በእነሱ ስም ሰደቃ የማውጣትን ጉዳይ ሐደራ። هذا صلوا وسلموا على الحبيب